They are entering into the bus to go to Father of Nation. And Fazlur Bisharan, he is doing his duty as a helper, and he's managing all things for going to this journey. After a long journey, they had reached at Mawar ferry station. After getting up in ferry, they was passing their time with singing very many songs. And they are enjoying very much this type of journey, and they are very eager to go to the grave of Father of Nation, and they are thinking their dream is being fulfilled. শক্ত হাতে হারায়ে সাগর পাড়ি দেব আমি তো জন্মই শুনি তাই হারায়ে সাগর পাড়ি দেব আমরা কত নবীন মাঝি আমরা কত নবীন মাঝি ধরেছি শক্ত হাতে হারায়ে সাগর পাড়ি দেব হারায়ে সাগর পাড়ি দেব আমরা কজন শিক্ষানবিশ আমরা কজন শিক্ষানবিশ হাল ধরেছি শক্ত হাতে রে হারায়ে ঢের সাগর পাড়ি দেব রে হারায়ে ঢের সাগর পাড়ি দেব পার্বতী যুদ্ধ করো প্রাণের মায়া সঙ্গ করে যেমন ঘরবাড়ি ঠিকানা নাই দিন রাত্রি জানা নাই চলার সীমানা ছুটি নাই সীমানা বুঝি নাই নাই রে দেবের সাগর পাড়ি দেব রে দেবের সাগর পাড়ি দেব রে আমরা কত হাল ধরেছি সত্য হবে সাগর পাড়ি দেব রে সাগর পাড়ি দেব রে সাগর পাড়ি একটা গান কত বড় নদী তাহলে এবার চিন্তা করে দেন কত সময় লাগেছে ও নদী রে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে ঘরবাড়ি ঠিকানা নাই দিন রাত্রি জানা নাই চলার সীমানা বুঝি নাই হারায়ে ঢের সাগর পাড়ি দেব রে হারায়ে ঢের সাগর পাড়ি দেব রে আমরা কজন নবীন মাঝি হাল ধরেছি নদীর সাথে আমি দেশে আল্লাহুম্মা আমিন। আচ্ছা একটা এমসিকিউ ফেল ছেলে যদি সরাসরি হাইকোর্টের লয়ার হয়, আমরা এমসিকিউ উত্তীর্ণ হয়ে লয়ার কোর্টের আইনজীবী হতে পারি। আপনি কি ইসের ছেলে তাই তো? After finishing the wave of the river, they are getting down from ferry to go to the grave of Father of the Nation. Getting down from a ferry, they again are entering into the bus, and they are going to their beloved Father of the Nation.
and their destination is the grave of the father of the nation. For the reason they are making a long journey to go to Tungipur, to Gopalganj. Though their journey was very long, but they are very much happy because they are going to fulfill their dream to go to the grave of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Before reaching the Tungipur, they stopped their bus to enjoy a place which is non-Shatimbur's Chatter. And they were enjoying very much that place and watched the picture of the nation of the father. They felt some cold to that place because that was a late night. They made many pictures there for making rememberable that place with each other. And they were passing a long time that place. Though it was a late night and they felt very cold, but their journey was very nice because it was their great desire to watch the grave of the nation of the father. And I think that is going to fulfill. For the reason they are very interested to enjoy this journey, so they had forgotten their old suffering, and they tried their level best to make this journey fruitful. Sheikh Mujib, la salam, la salam. Sheikh Mujib, Kadir Pita Sheikh Mujib, la salam, la salam. Sheikh Mujib, Kadir Pita Sheikh Mujib, la salam. तुम्हारा मार ठिकाना, पद्मा मेघना जमुना, पद्मा मेघना जमुना. तुम्हारा मार ठिकाना, जय बांग्ला, la salam. Sheikh Mujib, Kadir Pita Sheikh Mujib, la salam, la salam. Sheikh Mujib, মুজিব সারা বাংলায়, মুজিব সারা বাংলায় কে বলে মুজিব ভাই। আমাদের এখানে বাসার ভাই সহ আমাদের নেতৃবৃন্দ অলরেডি From 64 districts of Bangladesh, many apprentice lawyers had come before the grave, the father of the nation, to say dua for the father of the nation, and claim their demand before a father of the nation. الجلال والإكرام رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب العالمين। আজ পবিত্র সোমবারের দিন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই বারটি হচ্ছে সোমবার। আর এই মাসটি হচ্ছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মগ্রহণের মাস। আল্লাহ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে সম্মানিত আইনজীবী পরিষদের সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে আল্লাহ পবিত্র কালাম থেকে তিলাওয়াত করেছি, নবীর নামের দুরূদ পাঠ করলাম। আল্লাহ আপনি কবুল করে নিন। আল্লাহ এর সব দয়ার নবী, মায়ার নবী,
এতিম নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রওজায় পৌঁছে দিন। আল্লাহ দুনিয়া জাতির জন্য মায়া করে বাঙালি জাতির জন্য তিনি জেল খেটেছেন 13টি বছর। বাঙালি জাতির জন্য পরিবারের সব সদস্য শহীদি দরজা নিয়ে বাবা মার কাছে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আল্লাহ আপনি বেহেশত নসিব করুন। আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করে দিন। আয় আল্লাহ মেহেরবানি করে আপনি জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করে দিন। জাতির পিতার নেতৃত্বে 30 লক্ষ শহীদের বিনিময়, 2 লক্ষ মা বোনদের সম্ভ্রমের বিনিময়, মুক্তিযোদ্ধা যারা যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করে জাতির পিতার নেতৃত্বে শহীদি দরজা নিয়ে চলে গেছেন, সকলকে আল্লাহ আপনি বেহেশত নসিব করুন। আল্লাহ খাস করে আমরা আইন সমিতি পরিষদের সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে আমরা হাত তুলেছি। আল্লাহ খাস করে আমাদের সকলের পূর্বপুরুষ যারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে, সকলকে আল্লাহ আপনি বেহেশত নসিব করুন। আল্লাহ সকলকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করে দিন। আল্লাহ আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। আপনি মহান আরশের মালিক, আপনি চিরঞ্জীবী, আপনি চিরস্থায়ী, আপনি মহিম, আপনি মহা পবিত্র। আল্লাহ খাস করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ রেহানাকে আল্লাহ আপনি দীর্ঘায়ু দান করুন, হায়াতে তৈয়বা দান করুন। আল্লাহ দীর্ঘায়ু দান করুন। বাবা মার কথা স্মরণ করে, ভাইদের কথা স্মরণ করে বাংলার মানুষেরকে উজাড় করে ভালোবাসা দিচ্ছেন, খেদমত করতেছেন জনগণের প্রতি। আল্লাহ মেহেরবানি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ রেহানাকে দীর্ঘায়ু দান করুন। পিতা সবকিছুর সমাধান করেছিল, আর জাতির পিতার কাছে এসেছে বড় কষ্ট নিয়ে। আল্লাহ আইনজীবী সমিতিরা আল্লাহ দীর্ঘ সময় ধরে তারা কষ্টে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেছে আশা নিয়ে, জাতির পিতার কাছ থেকে তারা আশা নিয়ে আসছে। আল্লাহ মেহেরবানি করে বাংলাদেশ সম্মিলিত শিক্ষা নিবাস আইনজীবী পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দদেরকে আল্লাহ আপনি কবুল করে নিন। আল্লাহ মনের আশা আপনি পূর্ণ করে দিন। এত কষ্ট করতেছে দয়ার নবীর ওসিলা আপনি কবুল করে নিন। আল্লাহ জাতির পিতার কাছে এসেছে উপায় না পেয়ে, আল্লাহ আপনাকে স্মরণ করছে। আল্লাহ আপনাকে আপনার নিকট সাহায্য চাচ্ছে সকলেই। আল্লাহ জাতির পিতার কাছে এসে মাজার জিয়ারত করলে আল্লাহ আপনি কবুল করে নিন। আল্লাহ আপনি সবাইকে মঞ্জুর করে নিন। আল্লাহ সকলের আশা আপনি পূর্ণ করে দিয়ে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে খালি হাতে ফেরায় দিয়েন না। আমাদের দোয়া হুজুরে নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওসিলায় কবুল করে নিন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফিয়াতা ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফি দীনি ওয়াদ দুনিয়া ওয়াল ঈমানি ওয়াজআল আখিরাতা কালিমাতুনা ইনদাল মাউত হাক্কা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাংলাদেশ সম্মিলিত শিক্ষা নিবাস আইনজীবী পরিষদ, আজকে আমরা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিস্থলে এসেছি। আপনারা জানবেন যে আমরা আজকে 128তম দিন পর্যন্ত আমরা অনশনরত অবস্থায় আছি। আমরা যারা 2017 এবং 2020 সালে এমসিকিউ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছিলাম বার কাউন্সিলের, সেই এমসিকিউ উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী আমরা সারা বাংলাদেশের 13,000 স্টুডেন্ট আমরা সারা বাংলাদেশে আছি। আপনারা জানবেন যে 4 বছর যাবত পরীক্ষা হয় না। আমরা একটি পরীক্ষার জন্য দীর্ঘদিন ওয়েট করেছি। এমত অবস্থায় এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে এই মুজিব বর্ষে আমাদের দাবি ছিল আমাদের রিটেন পরীক্ষাটি স্কিপ করে আমাদেরকে ভাইবা নিয়ে আমাদের কর্মস্থলে যাওয়ার সুব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য বার কাউন্সিলের কাছে আমাদের উদাত্ত আহ্বান ছিল। সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের সাংবাদিক ভাইয়েরা, আপনারা এও জানবেন যে আমাদের মধ্যে আজকে অনেক ভাই বোনেরা করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন এবং অনেকেই করোনা আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন মেডিকেল ক্লিনিকে অসুস্থ অবস্থা আছেন। সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা আজকে জাতির পিতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি রাখাল রাজা ওনার কাছে বিচার নিয়ে এসেছি। আমরা বাংলাদেশে কোথাও বিচার পাই নাই। আমরা 128তম দিনে আমরা রাজপথে রুদে ভিজে বৃষ্টিতে পুড়ে আমরা ঈদের দিনে পর্যন্ত আমরা ঈদের জামাত করেছি ওই প্রেস ক্লাবের সামনে। আমরা এই বৃষ্টির মধ্যে, ঝড় তুফানের মধ্যে, এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা মানুষ যখন
প্রাণের ভয়ে ঘরে থাকে, আমরা তখন আমাদের জীবন জীবিকার তাগিদে, আমাদের পরিচয় তাগিদে আমরা রাস্তায় নেমেছিলাম। আমরা আমাদের পিতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশে, জাতির পিতার দেশে, সোনার বাংলায় এই বৈষম্য আমরা মানি না, মানব না, মানতে পারি না। মাননীয় নেত্রী, আমরা আপনার হস্তক্ষেপ কামনা করছি, আপনার সুদৃষ্টি কামনা করছি। আপনি ছাড়া আমাদের কেউ নাই। দয়া করে আপনি আমাদের বিষয়টি একটু হস্তক্ষেপ করুন। আমরা বিশ্বাস করি আপনার হস্তক্ষেপে আমাদের বাকি জীবন সুন্দর হবে, সেই আশা এবং প্রত্যাশায় আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। আমি একে মাহমুদ। আজকে আমরা ধন্য যে যেই মাটিতে আমাদের জাতির পিতা শুয়ে আছেন, যার পদধূলি মাখাই মাটি স্পর্শ করে আজ আমরা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত বোধ করছি। আজ জাতির পিতা যিনি সারা জীবন নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত, অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে তিনি প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, সেই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ, আজ নীরব, আজ ইনি এই টঙ্গিপাড়ার মাটিতে শায়িত। আমরাও একটা শ্রেণী, আমরা এই দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষিত শ্রেণীদের একটা শ্রেণী। আমরা যে আইনের উপর সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এখানে ডক্টর, ব্যারিস্টার, LLM, LLB, MA অনেক ডিগ্রিধারী লোক এখানে উপস্থিত আছেন, যারা এই সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেওয়ার পরও আজকে 128তম দিন এই রাজপথে প্রতিবাদ করতেছে যৌক্তিক দাবির পক্ষে। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের অবহেলার জন্য আমরা একটা সংকটের মুখে পতিত হয়েছি। এই সংকট মুহূর্তে আমরা মহামান্য পার্লামেন্ট থেকে শুরু করে আমরা সর্বোচ্চ মহল, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবীগণ, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মহোদয়, বার কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ, সেই সাথে আমাদের আইনমন্ত্রী মহোদয় সহ আমাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার আমাদের দাবির যৌক্তিকতা আমরা তুলে ধরেছি। সবাই আমাদের দাবির পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করেছেন, অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারপরেও আমরা অনিশ্চিতভাবে বছরের পর বছর আমরা একটা অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে, সংকটের মধ্যে পড়ে আছি। আমরা একটা অস্তিত্ব সংকটে ভুগছি, জীবন মৃত্যু সন্ধিক্ষণে আছি। কারণ আমরা সর্বোচ্চ শিক্ষিত হয়েও আজকে আমরা সমাজে একটা অবহেলিত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছি। সমাজে নাম পরিচয়হীন হিসাবে আমরা অনেকটা আমরা গণ্য হচ্ছি। তাই এই মুহূর্তে আমরা যেহেতু সর্বোচ্চ মহলে চেষ্টা করেছি, আমাদের বিশ্বাস যেখানে আমাদের পিতা যিনি সারা জীবন নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন, আমরা সেই মাটি স্পর্শ করে সেই মাটি থেকে দাঁড়িয়ে আমাদের মানবতার নেত্রী যিনি সারা পৃথিবীতে মানবতার নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, আমরা সেই মানবতার নেত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সর্বোচ্চ বিচারক হিসাবে আমরা দেখতে চাই আমাদের মানবতার নেত্রীর হাত থেকে হয়তো আমাদের মুক্তি নিতে হবে। আমরা ইতিমধ্যে আমরা বিভিন্ন বিজ্ঞজনের সাথে আলাপ করেছি, বিভিন্ন জনের দ্বারে দ্বারে গিয়েছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা কোনো সংকট থেকে মুক্তির কোনো সুরাহা পাইনি। লাস্ট রিসোর্স হিসাবে আমরা আমাদের পিতার সেই চরণ ধুলি স্পর্শ করে আমরা এই টঙ্গিপাড়ার মাটি থেকে আমাদের মানবতার নেত্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মানবতার নেত্রী, আমরা আপনাদের সন্তান, আমরা আওয়ামী পরিবারের সন্তান, আমরা জাতির জনকের আদর্শে বিশ্বাসী, আপনার লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের পক্ষে শক্তিশালী আমরা একটা শ্রেণী। আমরা আপনার সহযোগিতা, আপনার আহ্বান, আপনার মানবিক বিচার আমাদের দিকে তাকান। আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি, আমরা একটা শ্রেণী শেষ হয়ে যাচ্ছি। আপনার একটা নির্দেশনায় আমরা 13,000 পরিবার, সেই সাথে আরো হাজার হাজার আমাদের প্রায় 60 থেকে 70,000 অপেক্ষমান যারা আইনজীবী হওয়ার জন্য মানুষে তারা পড়াশোনা করছেন, তাদেরও লালিত স্বপ্ন এক জায়গায় এখানে একটা রুদ্ধ অবস্থায় আছে, তারাও মুক্তি পাবে। আমরা চাই এই 13,000 যারা আমরা একটা পরীক্ষায় পাস করে একটা জিম্মি দশার মধ্যে পড়ে গেছি, আমাদের এই সংকট থেকে আপনার মানবিক হস্তক্ষেপ ছাড়া আমাদের মুক্তির কোনো পথ খোলা নেই। এই মুহূর্তে আপনার মানবিক হস্তক্ষেপ আমরা একান্তভাবে কামনা করছি, এবং আমরা এই যারা 13,000 পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছি, আমরা সবাই আমরা এই আগামী দিনেও আমরা বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্ন ধরে রাখা, বুকে ধারণ করে আমরা পথ চলি। আগামী দিনেও আমরা সেই স্বপ্নকে নিয়েই আমরা এগিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক সকল শিক্ষার্থী। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় বঙ্গবন্ধু। শেখ 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 মুজিব, লাও 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 সালাম, লাও 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 সালাম। শেখ 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 মুজিব, লাল সবুজের পতাকায় পিতা তোমায় দেখা যায়, পিতা তোমায় দেখা যায়, লাল সবুজের পতাকায়। আজকের এই দিনে মুজিব তোমায় মনে পড়ে, মুজিব তোমায় মনে পড়ে। আজকের এই দিনে কে বলে রে মুজিব নাই, মুজিব সারা বাংলায়। কে বলে রে মুজিব নাই, মুজিব সারা বাংলায়। এক মুজিব লোকান্তরে, লক্ষ মুজিব ঘরে ঘরে, লক্ষ মুজিব ঘরে ঘরে, এক মুজিব লোকান্তরে। শিক্ষানবী ধন্য, শেখ হাসিনার জন্য, শিক্ষানবী ধন্য, শিক্ষানবী ধন্য, শেখ হাসিনার জন্য। মানবিক ভাবে বলছি যে আমরা কোনো বাড়াবাড়িতে নাই, আমাদের সকল ক্ষেত্রে সুবিধা পাচ্ছে। আমাদের জীবন থেকে 4 বছর সময়টা নষ্ট হয়ে গেছে, যেহেতু সময় মতো পরীক্ষা হয়নি। যদি হয়তো তাহলে এভাবে চাইতাম না। মানবতার মায়ের কাছে, জাতির পিতার কাছে বিচার দিয়ে গেলাম। এখন আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে বিচার দিয়ে গেলাম। তার কন্যা
পিতা যেন তার কন্যাকে বলে দেয়, দিয়ে আমাদের যেন এই যে সমস্যা থেকে তাড়াতাড়ি আমরা যেন মুক্তি পাই। শোনবেন না? ধন্যবাদ। 18 বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিস্থলে সারা বাংলাদেশ থেকে আগত আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষানবিশ ভাই এবং বন্ধুরা, আপনাদেরকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসা নিবেদন করছি। আজকে এই পবিত্র জায়গায়, এই পবিত্র মাটিতে এসে আপনারা প্রমাণ করেছেন আপনারা মুজিবাদর্শের সৈনিক। আপনারা যৌক্তিক আন্দোলন নিয়ে আমরা একসাথে 128তম দিনে অতিবাহিত করেছি। আজকে প্রমাণিত হলো এখানে এসে আমরা প্রমাণিত করলাম যে আজকে আমরা মুজিবাদর্শের সৈনিক হিসেবে। সম্মানিত উপস্থিতি, আজকে সারাদিন আপনাদের সাথে অনেক সুন্দর দিন কাটলো। এই দিনটি আমার জীবনে স্বর্ণাক করে লেখা রাখবো ইনশাআল্লাহ। চাই বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে বলতে চাই, আমরা মুজিব সৈনিক, আমরা ভাঙবো তো মস্কা বলে। আমরা মুজিবাদর্শের সৈনিকরা আমরা যদি ন্যায্য দাবি নিয়ে রাজপথে নেমে থাকি, আমরা একজন হলেও সেই দাবি আদায় করে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবো। After saying before the father of the nation graveyard, they had gone outside of that graveyard and they shared their demand with father of the nation. After finishing that, they were taking their meal under the sky. That means open sky in a field. Sitting on a field, they are taking their lunch, and they are very happy to take their meal this type of open field. And this field is situated near the graveyard of father of the nation. And they are taking it very happily. I know they are educated, they had done their LLB, LLM, and they also have passed MCQ exam of advocateship examination. And now they had come here to say the word for father of the nation and share their demand with father of the nation and Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. For the reason now they are doing this type of